Gator for match number 12. Prashant was with both captains a little while earlier for the toss. Vinod Naidu starts off the proceedings. Short ball, tries to pull, hits him on the flush on his shoulder. The young lad, good over this so far. Oh, just tonks it and goes past that mid-off fielder. Will be a boundary. The first. Again, shot goes over deep point, but straight into the fielder's hands. This is really planned well. Again, back of length, offering that youngster to go over it, and a fielder set a deep third, takes an easy, simple catch. He just slashes at that one. That could be in the hands as well. That's gone. There is a deep third and slashes. That takes the thickish outside edge and straight into the hands, and a good catch taken as well away from his body. And he's pumped up. Why not? That's been powered. Good luck stopping that. Absolutely climbed. Gone for the pull and will get one more. Yes, putting the counter attack. Freed his arms, goes over the infield, and the ball will find its way to the fence. That's been smoked down the ground. Has he got enough? Right, that's been hammered. కొంచెం ఆఫ్ సైడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఇచ్చాడు. బ్యాట్స్మెన్ ఫ్రీ చేశాడు హ్యాండ్స్. ఒక చక్కటి ప్రయత్నం, బట్ బౌండరీ అవుతాయి. 11 రన్స్. కొంచెం ఫ్లైట్ ఎక్కువగానే ఇచ్చాడు, బట్ బౌండరీ క్లియర్ అవుతుందా? ఎస్, ఇట్స్ అన్ బౌండరీ. డీప్ కవర్స్. కొంచెం ఆఫ్ సైడ్, లాంగ్ ఆఫ్ మీదగా ఒక భారీ 6. చెప్తున్నాం లాస్ట్ ఓవర్లో మొమెంటం ఏమైనా చేంజ్ అయిందా గేమ్కి అని. సో ఆ మొమెంటం 144 అయితే చూపిస్తుంది. ఫ్లైట్ ఇస్తున్నాడు. ఫ్లైట్ కొట్టడా బ్యాట్స్మెన్ అనే టైప్లో ఫ్లైట్ అయితే ఇచ్చాడు టువర్డ్స్ లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. సూపర్ క్యాచ్. Right, change in commentary, and Jayant has got a big shot. Picks up the length and pulls it with magnificent muzzle. నుండి ఎడ్జ్ తీసుకొని థర్డ్ మ్యాన్ ని బీట్ అవుతూ ఒక బౌండరీ అయితే లభించే అవకాశం. మనం అదే ఎదురు చూస్తున్నాం. స్లిప్ అయ్యి ఉంటే క్యాచ్ అయ్యేది, బట్ థర్డ్ మ్యాన్ లేకపోవడం వల్ల సూపర్ బౌండరీ అయితే సాధించాడు. ఇదొక స్లో బాల్ కదా, బట్ ఫుల్ టాస్. చూడాలి ఫీల్డర్ ఏమైనా ఆపగలరా. ఇది ఓవర్ ద రోప్స్. 6 రన్స్ జయంత్ నుంచి. సారీ, చేతిలో ఉన్నాయి. ఒక స్లో బాల్ కొట్టే ప్రయత్నం. ఫీల్డర్ అయితే పరిగెడుతున్నారు క్యాచ్ తీసుకుందామని. ఒక టఫ్ ఛాన్స్ అనే చెప్పాలి నుంచి తన ఓవర్కి. సో భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. ఏమైనా 4 నెగోషియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ రన్స్ రాబట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. బట్ ఈసారి మాత్రం సో అనుకున్న స్లోవర్ డెలివరీ వెయిట్ చేశాడు అండ్ మరొక అద్భుతమైన షాట్ గ్యాప్లో కొట్టాడు అండ్ మరొక బౌండరీ అయితే సాధించడం జరిగింది. వచ్చాయి లాస్ట్ బాల్. స్లోవర్ డెలివరీ, అద్భుతమైన షాట్. మనోజ్ చాలా slower delivery from Vinod, but maximum is the result from the captain Manoj. Right, lost in some good amount of weight. That's on the legs. That looks close, and they would want to have a review on that. They certainly look very close, but we'll have to wait and see what will be the call from. Right, the signal comes and they've got. By taking that extra risk, there's one more fine delivery. That's an opportunity for a run out, and he's a gone impact player. Has to make his way back to the pavilion. Jay shuffles across, and that's gone all the way for. That's been put away. That has been hit with extreme power. It doesn't get anything better than that for any bat.
But there certainly was some uphill. And Prashant. Oh, that's smart work. Absolutely smart from the young man. Prashant is may not be given out for the caught behind, but he definitely have to make the walk back to the com box. Not to the com box, but to the dugout. That's been smoked. Right, that's a double sixer. That's fantastic work. Spot on from the fielder. And he's a goner here. Jayant, after playing an entertaining knock here. Another one buys it does for the team Hyperion with 2 balls to spare in the 20. That's in the air. Straight to the business and straight he got a sixer. Shot of the length going for that run. They'll go for it. As the keeper couldn't get it on the stumps. They'll get 1 run in the form of bias, and that's going to be an end to the first half of the game. 176. సో చూడాలి ఫస్ట్ బాలే డాషింగ్ షూస్ ముందుకొచ్చి కొట్టే ప్రయత్నం. సో ఇన్ స్వింగింగ్ బౌలింగ్ వస్తుందని తెలిసి కొంచెం కవర్ అయి కొట్టే ప్రయత్నం. ఒక భారీ 6. మరి 1 మోర్ షాట్. సూపర్. 1 మోర్ 6. ఎడ్జ్ తీసుకున్నారా? సూపర్ ఫస్ట్ స్లిప్. 1 మోర్ వికెట్ చూస్తున్నామా సెలబ్రేషన్ ధనుష్ రెడ్డి నుంచి. కొట్టడమే కాదు, నేను వికెట్లకు మీరు కొడితే నేను వికెట్ తీస్తా అన్నప్పుడు వికెట్ తీసి వావ్, కొంచెం 5th వికెట్ 6th వికెట్ లైన్లో ఉంది. సూపర్ క్యాచ్ అయితే తీసుకున్నారు ఫస్ట్ స్లిప్ ఫీల్డర్. చూస్తున్నామా సెలబ్రేషన్స్. మరి ఆ మాత్రం సెలబ్రేషన్స్ అయితే చేయాలి. ఒక 2 6 కొట్టాక వినిపించట్లే అనే కమెంట్స్ అయితే గ్రౌండ్ నుంచి వినిపించట్లేదని సైకిల్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి గ్రౌండ్లో. ఒక్క షాట్ కొంచెం ఎర్లీగా పిక్ చేశాడు టువర్డ్స్ మిడ్ వికెట్. సూపర్ 6. మళ్ళీ షేప్ షాట్. లెంత్లో వేరియేషన్ అయితే కనిపించలే. సో సేమ్ షాట్ డీప్ మిడ్ వికెట్. 1 మోర్ 6. ఏమైనా ఇంపాక్ట్ చేస్తాడా అనుకున్నాం. ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ అండ్ వికెట్. ఇంపాక్ట్ అయితే చూపించాడు వికెట్ తీసి. కొంచెం భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. బ్యాట్ లోపల ఎడ్జ్ తీసుకొని వికెట్ పైకి. So 1 more shot. 1 more shot and 1 more 6 out of the ground. చూస్తున్నాం కొంచెం ఫార్వర్డ్ కొంచెం ముందుకొచ్చి లెంత్ అనేది పిక్ చేస్తూ మిడ్ వికెట్ మీదకి ఒక భారీ 6 అయితే కొట్టాడు కళ్యాణ్. దే ఆల్రెడీ గివెన్ దాట్. సో లెట్స్ సీ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ బై కళ్యాణ్. సో నౌ వీ కెన్ వాచింగ్ ద జడ్జ్ ఇన్ టూ డ్రాగ్ ద లైన్. లెంత్ అయితే కొంచెం ఎర్లీగానే కొంచెం డ్రాగ్ చేశాడు ఫీల్డర్ వైపు. తను క్యాపబిలిటీ ఎట్లా ఆడగలడో. ఎస్, ఈసారి జయంత్ కృష్ణ సెంచూరియన్, ది ఓన్లీ సెంచూరియన్ ఆఫ్ ద సీజన్. బిగ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ బాటమ్ ఆఫ్ ది బ్యాట్ తగలటంలో ధనుష్ షఫుల్ అయ్యి సో లైన్లోకి వచ్చి ఒక పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చూసాం మనం. ఎలివేషన్ అయితే చాలా వచ్చింది, బట్ డిస్టెన్స్ అయితే రాబట్టలేకపోయాడు జయంత్. సో మరొకసారి నిరాశతో వెనుతిరగడం జరుగుతుంది అక్కడ. మరో వికెట్ కోల్పోయారు టీం. అండ్ మొహమ్మద్ కేవలం 8. అండ్ టెంపర్మెంట్ కనుక ఉంటే చాలా అద్భుతంగా చేసేయచ్చు, బట్ వికెట్స్ కోల్పోతున్నారు ఇక్కడ టీం. మరొక వికెట్ మొహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ ఖాతాలో చేస్తున్నాడు టీం ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి. చూడొచ్చు లైన్లో వచ్చి ఒక షార్ట్ అడే ప్రయత్నం మన హర్షవర్ధన్ నుండి ఒక మంచి క్యాచ్. సో 4వ వికెట్ కూడా కోల్పోయారు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్స్ అండ్ మంచి అవకాశం మొహమ్మద్కి ఒక హ్యాట్రిక్ తీసే అవకాశం అయితే లభించింది. సో అది సద్వినియోగపరుచుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి. ఈస్ గాన్ వితౌట్ ఎనీ రన్స్. నవదీర్ 52 for 4, 4.3 overs completed in the game. Stepping down the wicket and gap find చేసే అవకాశం చేసి అయితే చూస్తున్నాము, బట్ బాల్ డెఫినెట్లీ
బౌండరీకి టచ్ అయ్యి దాని లోపే కెప్టెన్ ఒక స్లైడింగ్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఎజైల్గా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు. సో గుడ్ వర్క్ డన్. బట్ కెప్టెన్ అయితే భారీ షాట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈసారి డౌన్ ద ట్రాక్ వచ్చి మరొక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. సో ప్రశాంత్ has gone for the pull, has found the gap, and that's going to be a boundary. And he's played it on. He has missed that on the previous occasion, but Mohammad Irfan is predominantly trying to heave it away, predominantly trying to go for the big slog on the onside. That's been struck. That's a brilliant shot. And that's going to be another boundary. He's been very, very solid in that region. That's a big shot. Right. That's going to be taking some time to come. There's a Praneeth Foundation Chittoor Premier League Season 2 happening here at GVSCS Cricket League Cricket Ground, I beg your pardon, here in Valmikipuram. And wonderful coverage is being done by 24 Lens. It's terrific coverage of everything that is. There's nothing that could stop him. There's nothing that could stop the ball from going the distance. Gets an edge, and that's going to find its way to the fence. Yes, pardon, CDC head coach, but Sudarshan Prasad. But that's a big hit. Anil Kumar going for the big shots and is getting. One more big 6. Cuts it. Captain collects that. They don't want to take the risk. Manoj Sai with the pickup and safely home. I just want to be on the safe side, just want to be sure of every call is making use of every opportunity, the technology, the camera angles that is being covered by 24 Lens Broadcasting, and that's another dot ball to bring in into the హైపేరియా నుంచి లాగేసుకునేటట్టే కనిపించింది. ఇదైతే సూపర్ ఎక్సలెంట్ క్యాచ్ డ్రాప్ అయితే మనం చూసి కావాలి. బట్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ అని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఒక హ్యాపెన్ అయితే జరిగింది. ప్రశాంత్ కొంచెం రూమ్ ఇచ్చి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అయితే వేశారు. అస్సలు తగ్గేదేలే అన్నట్టు కొట్టారు. మళ్ళీ లాంగ్ ఆఫ్ చూసినాం మా 6. మళ్ళీ కొంచెం రూమ్ ఇచ్చాడు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ క్యాష్ అయితే చేసుకున్నాడు. చూసినాం మా 6 అయితే ఎలా అయితే వెళ్ళిందో. సెట్ బౌలర్ని టార్గెట్ చేస్తాడా? అదే చెప్పుకుంటాం, సెట్ బౌలర్ని టార్గెట్ చేస్తాడా అని. టార్గెట్ చేసి చూపించాడు అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. పార్ట్నర్ ప్రశాంత్ నుంచి కంగ్రాచులేషన్స్ అయితే చూస్తున్నాం మనం. ఎందుకు చెయ్యరు? ఒక సునామీ ఇన్నింగ్స్ ఆడితే ఒక సునామీని గ్రౌండ్లో తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఒక రివర్స్ షాట్, ఒక చూడాలి ఎంపైర్ డిసిషన్ ఏంటన్నది. అంపైర్ అయితే అన్మూవబుల్గానే ఉన్నారు. సో డిసిషన్ అనేది రివ్యూ అనేది స్టిల్ ఎంపైర్ డిసిషన్. వీ హ్యాడ్ ఎ వర్డ్ ఫ్రమ్. అదే చెప్తాం, అవుట్ సైడ్ తీసుకుందా కీపర్ చేతిలోకి. ఎస్, అనిల్ అన్హ్యాపీ. తన వికెట్ అయితే కోల్పోయి కొంచెం సేమ్ ఐడియల్ లెంత్, ఒక గ్యాప్లో పాయింట్ ఇచ్చి ఒక 4 runs. కొంచెం సూపర్ ఇన్నోవేటివ్. థర్డ్ మ్యాన్ వైపు సూపర్ బౌండరీ అయితే లభిస్తుంది. షాట్ వేద్దామని ప్రయత్నం, జస్ట్ గైడ్ టువర్డ్స్ ద థర్డ్ మ్యాన్. ఫీల్డర్ బట్ అనిల్ కుమార్ ఫైర్ వర్క్స్ అయితే చాలా చూసాము. ప్రస్తుతానికి వినోద్
ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్ టు ఫీల్డర్ వెళ్ళడంతో ఎస్ లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా చూసాము, మ్యాచ్ నెంబర్ 11. సో డౌన్ ద లైన్ వచ్చి ఆఖరి ఓవర్లో 4 వికెట్లు కోల్పోయారు. ఎస్ చాలా అద్భుతంగా పేస్ తీసేసేసాడు అక్కడ మనోజ్. ఎటువంటి కాంటాక్ట్ లభించలేదు, బట్ డెఫినెట్లీ వికెట్ అయితే మిస్ అయిందని వాళ్ళు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ బాల్ ఎస్ గాల్లో ఆడే ప్రయత్నం, క్యాచ్ దొరుకుతుందా, అది బౌండరీయా సిక్సరా? ఎస్ 4 runs. ఓవర్ హాఫ్ ట్రాకర్ వేశాడు, ఫీల్డర్స్ ఇన్సైడ్ ఉండడంతో చాలా అద్భుతంగా వినోద్ నాయుడు ఒక బౌన్సర్తో గాల్లో ఆడిన ప్రయత్నం అండ్ 6. 2 టీమ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఫైట్ బ్యాక్ చేస్తూ వచ్చాయి. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఫినిష్ అయితే అందుకున్నారు. సో ఈ యంగ్ మ్యాన్ వికెట్స్తో విజయాన్ని అయితే అందుకున్నారు. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్ ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ విక్టరీ. సో చిన్నపాటి బ్రేక్ అయితే తీసుకుందాం.